안녕하십니까. 제19회 평화와 번영을 위한 제주 포럼에 오신 것을 진심으로 환영합니다. 오늘 세션의 주제는 더 나은 세상, 장애인의 자립생활과 사회참여 통합을 위한 협력 방안 모색입니다. 먼저 짧게 소개 올리겠습니다. 오늘 행사 진행을 맡은 사회자 정재희입니다. 네, 감사합니다. 이번 세션은 각계 전문가들과 함께 장애인 자립생활 활동이 활발했던 선진 사례와 국내 장애인 인권 현황을 세밀하게 진단하고 향후 발전 방향을 모색하기 위해 마련된 자리입니다. 먼저 이번 세션은 두 분의 연사님을 각각 무대로 모셔서 기조 강연을 청해 듣고 토론과 질의응답 순서로 진행될 예정입니다. 질의응답 시간에는 여러분들의 적극적인 참여 그리고 소중한 의견 기대하고 있겠습니다. 그럼 더 나은 세상, 장애인의 자립생활과 사회참여 통합을 위한 협력 방안 모색을 주제로 한 이번 세션 시작하겠습니다. 먼저 첫 번째 연사님, 히라노 미도리 일본 장애인연맹 의장님을 무대 위로 모시겠습니다. 여러분 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네, 의장님께서 올라오시는 동안 제가 간략하게 양력을 소개해 올리겠습니다. 의장님께서는 미국에서 유학 생활을 하시면서 미국의 장애인법을 연구하시고 고향인 일본 구마모토시로 돌아와서 동료들과 휴먼 네트워크 쿠마모토를 설립해 장애인을 지원하고 격려하는 활동을 해주셨다고 하는데요. 구마모토현의 지방의회 의원으로 선출되셔서 17년간 활동을 해주셨고 현재는 일본 장애인연맹 의장을 역임하고 계신다고 합니다. 여러분 다시 한 번 더 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 안녕하세요. 저는 DPI 일본 위장 히라노 미도리라고 합니다. 제주 포럼에 초대해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 앞으로는 영어로 이야기하겠습니다. 잘 부탁드립니다. Okay. Thank you very much for inviting me to this forum. Let me start with my speech. Okay. The title is Development of Independent Living and Disability Movement of the Persons with Disabilities in Japan. And let me start with my short introduction of myself. I was born in 1958, and I got disabled, because of the surgery to remove spinal cord tumor in 1988. And after that, my both legs were paralyzed. It was when I was 30 years old. After I became a person with disabilities, next please. Yeah. Okay. Okay. After I became a person with disability, okay, I went to the United States by the Daskin Disability Leadership Training program. I stayed in the U.S. and learned independent living movement. And as you know, ADA, Americans with Disability Act, how it will be realized. It was realized, I learned. And also, I learned process of mainstreaming and inclusive educational settings of children and students with disabilities over there. In 1991, after returning to Japan, I started Independent Living Center, Human Network Kumamoto, with my colleagues, and started advocacy activities and support for independent living of persons with disabilities. Oops. Okay. And it is very sudden. It's not planned yet. It was not planned, but I became a member of standing committee. Oh, no, I'm sorry. Before that, I became a member of standing committees of DPI Japan. And after, in 1997, I was elected as a member of the Kumamoto Prefecture Assembly.
And since then, I had been active as a professional counselor for 4 terms, almost 17 years. In 2014, due to the sudden death for previous chairperson, Mr. Ryo Misawa, I was appointed as the first female chair of DPI Japan. Currently, 11 of the 27 members of the standing committee are women. Almost half of the committee members are women. It was great. And looking back, the policy for people with disabilities, I'm sorry. Oops. In the 15 years or so since the end of the World War II, the policies for persons with disabilities had been a departure from policies for the general poor. And the movement had also begun to consolidate the organization of different types of disabilities. After the International Year of Persons with Disabilities, it was 1981, the governments started to make efforts to promote policies for persons with disabilities, which had been delayed and just started. And disability policies and movements enter a new era. A new movement to the independent living is the independent living centers start up by the trainees of Daskin disability program. The many persons with disability went abroad in the United States and learned independent living center over there. And in 1986, the first independent living center in Japan started. Almost many of you know the Human Care Association is established in Hachioji, Tokyo. This is the first independent living center in Japan. What is the independent living movement? Persons with disability who had been recipients of welfare have become pioneers and advocates of welfare systems and policies by appealing to the government for necessary services and have changed society's awareness toward persons with disability through their own daily practices. From an object of charity, protection, and compassion, CIL and CR members have established themselves as agents and bearers of welfare services. Activities of CIL is like this: independent living program, we say IL program, peer counseling, services of personal assistance, advocacy activity, barrier-free and inclusive education, etc. Oops. Okay. And in 1991, Japan Council of Independent Living Centers, we say JIL, was established, and currently 115 CILs are affiliated. However, there still exist prefectures which don't have a CIL in Japan. Comparing the geographical indication, there are few CILs in northern part of Japan rather than central and southern part of Japan. My hometown Kumamoto is southern part of Japan in Kyushu Island. JIL's objectives are as follows: spreading and expanding IL philosophy and practices, supporting and lecturing CILs about management, appealing and demanding necessary and reasonable care services and supporting systems to the national and local governments,
leading awareness activities of persons with disabilities. Okay. What about DPI, my organization? It was DPI was formed in 1981 in Singapore. People with disability who were in the hands of medical and welfare professionals started an international movement to expand and achieve their full participation in society and equality. DPI Japan was established in 1986. Currently, it consists of 91 member organizations, 9 national and 82 local organizations. My CIL, our CIL, the Human Network Kumamoto, is a local organization. DPI's slogan is Voice of Our Own, which leads to the slogan and watchword of United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. We say CRPD from now on. Okay, its messages, strong messages, nothing about us without us. It means don't decide any policies and plans without us. Okay. Okay. Activities of DPI Japan. We have 3 pillars of activities. One is movement of persons with disabilities to make sure our own voices. Second is activities that transcend the type of disability. Our organization include the organization for the persons with psychosocial or intellectual, physical, and developmental, and so on. So we transcend the types of disability. And third one is movement to restore the human rights of persons with disability. Our human rights are not achieved yet, comparing with the people without disabilities. So we restore the rights, okay? And we have 8 subcommittees. 1, 2, 3, 8, okay? Yes. Okay. Let's look back the DPI Japan's footsteps and development of national policies and historical events. As I told, 1986, DPI Japan started, and we have the huge World Congress, DPI World Congress in Sapporo in 2002. 3,100 participants with disabilities from 110 countries and regions participated. And 2004, JDF, Japan Disability Forum, was established. The DPI Japan is also the member of JDF. And JDF delegates to the UN Special Committee on the Rights of Persons with Disabilities, CRPDs, from 2012 to 2006. And yes, okay. Actually, Japan ratified the CRPD in 2014. It's quite late because we need to reform or make laws for persons with disability in Japan. That's why the ratification year is very late. Okay. Some of you may know Japan's in the political field. The big change in 2009, LDP, Liberal
Democratic Party, it's not democratic right now, but the Liberal Democratic Party fell out from the cabinet, and Democratic parties started their legitimation. So at that time, the policies or movement of the person with disability was quite big, has a quite big change. And so the so participation in the Cabinet Office's Council for the Promotion of Disability System Reform, some disability system reform, and the Cabinet Office for the person with disability. In that office, Mr. Higashi, he is an attorney and also a person with disability, became one of the officers to reform the systems of the person with disability in Japan. It's quite a big event for us. Okay, yeah. So let me, please look at the chart. 2012, we participated in the first term of the Cabinet Office Disability Policy Committee. The people with disability formed this committee. It's very good change, very big change. And also second term, also they participated in many of the persons with disability participated in the Cabinet Office Disability Policy Committee, yeah. And in 2017, we commenced making a parallel report project on the Japanese government's report submitted to the UN Committee on CLPD. The Japanese government's report is not quite correct, and it's not real that we felt. So we made parallel report compilation, started the compilation of the parallel report. And first review for the implementation report of CLPD in Japan by the UN CLPD Committee was held in 2022 because it was delayed 2 years because of the COVID-19 infection. Okay. So, and after that, next one. Okay. Concluding observation, recommendation to the government of to Japan were submitted by the UN committee. It was very severe one, but I felt very happy that the UN committee utilized our opinions and reports. It's very good. Okay, I'll show you one picture. This is the picture of appealing for public assistant care service just in front of the Ministry of Labor and Welfare building. And the left side, the man in a wheelchair with white cap was the Mr. Misawa. Mr. Misawa was previous chairperson of DPI Japan. He already passed away. Okay. And the flag message says, we are firstly humans rather than persons with disabilities. It means that we should be qualified to get reasonable care services as humans. Okay. Oops.
Okay. Please let you know that the women's activity, okay, DPI Women with Disabilities Network. This is not this organization doesn't belong to DPI Japan. This is separate, but we cooperate each other. DPI Women with Disabilities Network was formed in 1986 by Ms. Keiko Higuchi. She was the vice chair of DPI Japan at that time, with the aim of creating network and exchanging information among women with disability who are facing the multiple discrimination, the women and also persons with disability. So that women's movement started in 1986. Oh, of course, I also belong to this organization. Okay. Oops. We have last 2 minutes. Okay. Let me conclude my report. Who and what made people with disability helpless and burdensome to society? We have been proceeding from an object of welfare to an entity of a steady movement for the restoration of human rights. A truly inclusive society can be realized by transcending the types of disabilities, by standing in solidarity, by learning from each other's diversity, and by continuing to speak out to society. In order to achieve this social change movement, DPI Japan and JIL have been established and keep close and steady collaborative relationship. DPI is an organization for the disability movement, and JIL is part of the objective of JIL is also the very same with DPI's objectives, but they are the kind of entities, enterprises to have the offices to deliver personal care assistance and some other services. It's kind of business entity. So it's quite different, but we already sharing the information and doing the same activity to the government and to the societies. Okay, thank you very much. So thank you very much for your attention. 네, 감사합니다. 이 히라노 미도리 의장님께서 장애인 인권 운동과 장애인 자립 생활을 위해 일본 내에서 어떤 움직임이 있었는지 발표해 주셨습니다. 여러분 다시 한 번 더 큰 박수 부탁드립니다. Thank you very much. 네, 이어서 두 번째 연사님이신 이상호 재단법인 장애인 기업종합지원센터장님께서 두 번째 발표를 해 주실 텐데요. 먼저 첫 번째 연사님께서 내려가신 후에 바로 이어서 두 번째 연사님 무대 위로 모셔서 기조 강연 청해 듣도록 하겠습니다. 센터장님께서 곧 등단하실 텐데 제가 간략하게 먼저 양력 소개 올리면서 두 번째 연사님 세션 기다려보도록 하겠습니다. 이 센터장님께서는 제8대 서울특별시의회 의원으로 활동하시면서 중증 장애인 자립생활 지원 조례, 장애인 인권 증진 조례를 발의하고 전원 찬성을 이끌어내 제정하시는 등 장애계 발전을 위해서 큰 활약을 펼쳐주셨다고 합니다. 여러분 뜨거운 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네, 또 지역사회로 다시 돌아오셔서 장애인 인권 운동 현장에서 활동 재개해 주셨고 지금은 현장 활동가 공공기관장으로서 다양한 영역에서 활동을 해주시고 계신다고 합니다. 예, 우선 그 통역하시는 분들이 제가 이제 행정적인 용어나 전문적인 용어를 잘 안 쓰고 야전 용어를 많이 쓰는데 통역하시고 예를 들어서 건달을 어떻게 통역을 하실까? 마피아나 야쿠자 이건 아닌 것 같은데 어떻게 통역하실까? 가끔가다 혹시 실수로 나가리 이런 용어 나오면 굉장히 곤란할 텐데 어쨌든 최선을 좀 다 해보겠습니다.
뭐 이렇게 자기 소개를 해야 될 것 같아가지고 주섬주섬 뭐 이렇게 사진들을 좀 챙겨왔습니다. 그래서 뭐 가운데는 이제 89년에 장애인 고용촉진법 제정한다고 야산당 점거하고 난리쳤을 때고요. 명동성당이고 가운데 사진이 명동성당에서 뭐 혈서 쓰던 사진도 있네요. 그리고 오른쪽이죠. 단식했던 거는 2006년에 자립생활이라고 하는 용어가 우리나라에서 홍길동 취급을 받았을 때 법적으로 등재되지 않았을 때 그것들을 법적 지위를 얻기 위해서 싸움을 했었던 사진이기도 합니다. 사회자께서 말씀을 주셔가지고 실수로 서울시 의원도 했었습니다. 뭐 108배하고 단식 뭐 이렇게 하면서 좀 서울시를 곤란하게 했었던 기억이 있습니다. 네, 그리고 실수로 책도 썼습니다. 그래서 뭐 이게 뭐 하여간 그렇습니다. 실수로 이거는 진짜 결정적인 실수인데요. 지금 보시다시피 안 믿기시겠지만 전혀 공무원스럽지 않죠, 제가. 아무도 안 웃으시네요. 예, 뭐 공무원을 하고 있습니다. 그래서 예, 우리 미도리 선생께서 좋아해 주셔가지고 하여간 간혹 뵙기는 했었는데 하여간 네. 그래서 세계 장애 정책 발달사 워낙에 하수가 나오고 고수가 나와야 되는데 이게 순서가 잘못돼가지고 미도리 선생 고수 선생께서 이렇게 앞에 쭉 열어주시니까 제가 별로 할 말이 없어서 어쨌든 되는 대로 좀 얘기를 해보면 우생학이라고 할 수 있겠고요. 뭐 이제 슬라이드 넘어가면서 쭉 설명을 드릴 수 있도록 하겠습니다. 갑자기 왜 백설공주냐? 한 번쯤 다 머리에 각인돼 있고 이 그림만 봐도 책 제목이 딱 떠오를 겁니다. 백설공주와 일곱 뭐 어쩌고 저쩌고죠. 근데 보시다시피 수염이 나 계시고 최소한 60대 70대의 어르신인데 단지 장애가 있다라고 하는 이유 하나로 그냥 한 방에 되는 거죠. 이게 웃을 일이 아닌 것이 이것만 있냐? 애꾸는 있죠. 노틀담 있습니다. 여기 계시는 연배 계신 분들은 아시겠지만 우리나라 같으면 백치 아다다가 있죠. 아다다는 이제 농인을 속칭하는 건데, 근데 왜 농인을 백치라고 했을까? 지금으로 치면 발달장애 뭐 이쯤의 표현으로 썼을까? 그거는 아마도 네. 장애아는 교육시키지 않아도 된다. 혹은 죽여도 된다라는 거죠. 한 번쯤 보셨을 영화 300입니다. 가운데 있는 저 꼬마 친구는 발달장애로 발견이 되자마자 광야에 끌려가서 산짐승의 그날 저녁에 산짐승의 먹이가 되는 거죠. 그래서 신체적으로 육체적으로 아주 건장한 모든 건장한 것 이외의 것들은 이렇게 교육시키지 않아도 되고 죽여도 된다. 그리고 놀려도 된다라고 하는 것을 어렵게 표현한 것이 우생학이라고 얘기할 수도 있겠습니다. 조금 더 오버해서 말씀을 드리면 아마도 지금 우리가 현실에서 겪고 있는 우생학이 아마 성형수술이 아닐까는 생각이 듭니다. 송혜교 씨만 정상입니까? 김병현 씨만 정상입니까? 그 화면이 될 때까지 우리는 끊임없이 비정상을 강요받으면서 계속 성형수술을 받아야 되는 건가요? 그러면 이건 일부의 문제가 아니라 인류 전체가 좀 세게 얘기하면 광기에 어려 있다라고 말씀을 드릴 수도 있을 것 같습니다. 그래서 한 50년에서 한 70년 넘어가면은 히틀러가 아우슈비츠에서 유태인을 대규모로 학살했던 홀로코스트의 역사에서 비장애인을 어떻게 효과적으로 짧은 시간에 많은 수를 죽일 것인가 라고 하는 시험대에 장애인이 먼저 올라섰다라고 하는 것은 많이 알고 계실 거라고 생각을 합니다. 그 당시에 독일의 곳곳에 붙어 있었던 포스터입니다. 그러니까 2명의 장애인을 먹여 살리기 위해서 건강한 비장애인이 너무 혹독한 현실을 겪고 있다. 뭐 이런 얘기인 거죠. 장애인 하나 먹여 살릴 돈이면은 5인의 비장애인 가구가 건강하게 살 수 있다. 이 얘기는 무슨 얘기죠? 죽여도 된다는 얘기고 실제로
죽이기도 했습니다. 지금 한국 사회에서는 2000년도 초반에 아까 그 미도리 선생님께서 계속 말씀 주셨던 장애인 자립생활 운동이 광풍으로 불면서 동시에 탈시설화 운동도 굉장히 급진적으로 진화를 하고 있었습니다. 근데 최근 한 2, 3년 사이에 탈시설화 운동이 또 다른 시비와 논쟁이 붙고 있습니다. 이건 아마도 20년 전에도 얘기했고 30년 전에도 얘기했고 50년 전에도 얘기했고 아마 100년 전에도 얘기하지 않았을까라는 생각인데요. 그러면 한국과의 예로 이 문제의 모든 그 의문을 풀 수는 없겠지만 미국은 이렇게 풀었습니다. 그러니까 정의냐 도덕이냐 인권이냐 이거 다 떠나서 온리 비용으로 뭐가 싸냐? 지역사회에서 저는 이상호인데 이상호가 지역사회에서 사는 게 싸냐? 시설에서 사는 게 싸냐? 아마도 이상호가 시설에 들어가면 거의 예외가 없는 한 죽을 때까지 아마 국가는 이상호에게 소극권자로서 비용을 계속 지출해야 할 겁니다. 근데 이상호가 지역사회 자립생활을 하고 경제활동까지 한다면 이상호는 어떻게 되는 거죠? 수급권자에서 납세자가 되는 것입니다. 그래서 초도 비용은 물론 들기는 하겠지만 장기적으로 봤을 때 장애인을 시설화할 거냐 아니면 지역사회로 자립생활을 할 거냐라고 하는 것을 미국의 진보 정권이 아니라 보수 정권에서 비용으로 계측해서 정책적 프레임을 자립생활 쪽으로 확 틀었다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 그래서 2005년에 한국에서 대국민 사기극이 있었는데 황우석 박사라고 하는 분이 줄기세포 주사 한 방이면은 제가 벌떡 일어나서 100m를 10초에 끊을 수 있다라고 하는 신화가 대국민 사기극으로 횡포된 적이 있습니다. 그래서 보시면 알겠지만 휠체어 장애인이 재활을 해서 줄기세포로 뛰어다니고 그래서 연애를 해서 사랑을 해서 결혼한다 이런 얘기인데 그러면 왼쪽으로 가면 불행한 건가요? 비장애인은 행복한 거고 장애인은 불완전하고 불행한 존재인 건가요? 그러면 예를 들어서 여성하고 남성하고 뭐가 다르죠? 그냥 몸이 다른 건데 여성성을 인정해 주는데 장애하고 비장애하고 뭐가 다른 거죠? 그냥 몸만 다른 건데 굳이 왜 유독 장애인에게만 이렇게 낙인을 찍는가? 그리고 아까 누누이 말씀드렸지만 아직도 우리 꼬맹이들이 우리 친구들이 백설공주니 노틀담이니 이런 얘기를 듣고 보고 배우면서 장애인을 낙인화하고 있는가라고 하는 의문이 들기도 합니다. 또한 지금 우리나라에서 실제로 이제 작동되고 있는 법인데요. 물론 여성의 낙태권하고 장애인의 태어날 권리하고 논쟁의 여지는 있기는 하겠으나 굳이 장애인만 특정해 가지고 6개월 이상 된 태아가 장애로 확인될 경우 거의 합법적으로 살인행위가 일어나는 현재가 우생학의 시대가 아니면 그 무엇인가라고 생각해 볼 수 있을 것 같습니다. 그래서 백설공주에서부터 이동, 접근, 교육, 심지어 태어날 권리까지 침해받고 있는 이런 장애인의 현실을 좀 세게 들여다볼 때가 아닌가라는 생각이 있습니다. 미국입니다. 에드로버츠라고 하는 분은 잘 아실 거라고 생각을 하고요. 좀 베일의 아까 에드로버츠의 후광에 있어서 약간 주목을 못 받은 분위기시는 한데 작년에 돌아가셨나요? 주디 휴먼드님입니다. 그래서 교사가 달라고 했는데 교사 시험에 합격했는데 그냥 너는 장애인이어서 안 돼. 이래가지고 교사가 안 됐던 거죠. 그래서 장애운동가로 다시 태어나고 했었던 게 있습니다. 그래서 이 세 명에 계신데 에드로버츠하고 주디 휴먼이 계시는데 저는 좀 다른 각도의 얘기를 좀 해보려고 하는데 조회라고 하는 맨 오른쪽에 예 그런가요? 예 여러분 맨 오른쪽이죠. 오른쪽에 계신 분 비장애인입니다.
근데 주디 휴먼이 싸울 수 있도록 에드 로버츠가 정부를 상대로 장애 정책의 선도성을 치고 나갈 수 있도록 이른바 군자금을 대규모 모금 활동을 통해서 군자금을 댔었던 당시 200만 달러면 어마어마한 돈일 거라고 생각을 하는데 그래서 이를 통해서 백악관을 점거하고 이런 활동들을 할 수 있었다라고 생각을 합니다. 이제 영국으로 좀 넘어오겠습니다. 근데 사실은 이게 뭐 영국의 문제가 아니라 전 세계에 걸친 그 장애 의제에 있어서 본질적인 것에 깨달음을 주는 것이라고 생각을 합니다. 지금 뭐 딱 보시면 아시죠? 계단 앞에 장애인이 있습니다. 그럼 장애를 가진 개인이 문제인가요? 아니면 장벽과 차별을 제공하고 있는 사회가 문제인가요? 이분을 재활시킬 겁니까? 아니면 이 계단을 때려 부실 겁니까? 아니면 이 장애인이 이 계단을 기어가야 될까요? 우리는 그거를 뭐 인간 승리니 뭐 이런 헛소리를 하지 않았습니까? 그러면 이제 장애를 가진 개인이 문제가 아니라 장애인이 장애라고 하는 혐오와 낙인과 차별과 장벽을 제공하는 이 물리적 환경들과 아까 우생학적 혐오와 낙인들을 박살낼 때가 아닌가라는 생각입니다. 이거를 그냥 어렵게 얘기한 게 자립생활이고 사회적 모델이다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 맨 왼쪽에 계신 폴 헌츠라고 하는 저는 이제 외국분들 그 외울 때 형님이나 누님이라는 용어를 쓰면 잘 외워질 것 같아서 형님이나 누님이라고 하는데 폴 헌츠 형님은 실제로 시설에서 사셨던 분이고 이분은 알파벳도 몰랐던 분입니다. 근데 이분이 전 세계의 그 사회적 모델을 만드시고 공론화시키면서 커다란 그 울림을 주셨던 분입니다. 우리로 치면 뭐 한겨레 신문, 영국의 가디언즈라고 하는 진보적 평론지에다가 알파벳도 모르시는 분이 시설 직원을 이렇게 조직을 해가지고 기고문을 싣습니다. 거기에 이렇게 써 있습니다. 중증 신체 장애인들은 부적절한 시설 고립되어 자신의 생각대로 살지 못하고 권위주의적이고 때로는 잔인한 권력의 지배를 받고 있다. 시설에 거주하고 있는 사람들을 대변할 수 있는 소비자 단체를 만들 것이다. 라고 가디언즈에 올렸고 영국의 네노라는 사회학자들이 폴 헌츠를 만나러 실제로 이 시설에 방문했던 사진입니다. 그로부터 50년, 70년이 지나고 영국의 장애인 후배들이 자선행사, 뭐 예를 들어서 우리 소아아비 어린이를 돕자, 뭐 불쌍한 장애인을 돕자, 뭐 이런 그 모금 방송을 하는 곳 앞에서 이 폴 헌츠의 후배들이 시위를 합니다. 좀 과격한 용어인데요. 피켓에 써 있듯이 피스 온 피티, 그러니까 동정의 오줌을 갈겨라. 우리로 치면 뭐 사랑의 리퀘스트, KBS에서 했었던 이런 언론 폐지 운동까지 확장을 하게 됩니다. 이 사진을 유심히 봐주셨으면 좋겠는데요. 당사자분들이 이만저만 하고 계시지만 이분들은 영국의 어머님들입니다. 그래서 장애인이 타야 엄마들도 유모차를 들고 버스를 탈 거 아니냐. 장애인이 접근하지 못하는 그 이동 대중교통 수단이 굳이 장애인만의 문제냐. 장애인이 못하면 엄마도 과당, 어르신도 과당이다. 못한다. 그러면 아까 우생학적으로 건장한 사람만 이용하는 게 영국 정부의 공공교통 정책이냐라고 문제제기를 한 거죠. 유모차를 버스에 걸어놓고. 그리고 이제 유럽으로 넘어오겠습니다. 뭐 아까 사회적 이론하고 똑같기는 합니다만, 다만 특이한 것은 이분들은 다 비장애인들입니다. 니르제, 미켈셴, 울펜스버거라고 하는 세 분 다 비장애인입니다. 그리고 비장애인이 왜? 뭐 영국의 엄마들도 아니고 왜 갑자기 왜? 이분들은 정상화 이론을 실제로 70년 전에 만들었던 분이거든요. 그러니까 이분들의 야사를 보면은 히틀러에 대항했던 레지스탕스였고, 그러니 당연히 이분들도 홀로코스트에 끌려갔었고 아우슈비츠에서 고문을 당했던 분들인데, 그리고 해방이 되고 나서
해방군으로서 정부를 세우고 뭐 사회복지 정책을 뭐 입안하고 뭐 어쩌고저쩌고 그런 직책에 섰는데 실제로 장애인 시설에 가보니 아우슈비츠하고 다를 게 없네. 굉장히 잔인하고 뭐 이만한 방에 배수구 가운데 있고 식사는 가운데 뿌려줘서 그나마 여기까지 이동할 수 있는 장애인은 먹을 수 있고 뒤에 있는 장애인은 못 먹고 신변 처리를 할 때는 배수구 앞으로 끌고 와서 그냥 소방하우스 끌고 와서 그냥 물을 뿌리고 굉장히 잔인하고 잔혹했던 시설의 역사가 있습니다. 그리고 이분들이 이걸 보고 그럼 스웨덴의 장애인 정책이 도대체 히틀러하고 다른 게 뭐가 있냐? 바꿔야 된다라고 하면서 북유럽의 정상화 이론이라는 것이 70년 전에 만들어 놓고 한국 사회에서는 PCP 그러니까 Person Centered Plan이라고 해서 발달 장애인을 어떻게 개별적으로 지원할 것이냐라고 하는 사상적 모태가 됐었던 이론을 만들어냈던 것입니다. 이 선언문이 나올 때까지 스웨덴에 있는 지적 장애인들이 2달에 걸쳐서 회의를 했다고 합니다. 이 선언문 한 장을 만들기 위해서. 우리는 가정에서 살 때 따로 열쇠를 가지기를 원한다. 한국에 있는 시설에서 생활하시는 장애인분들이 자기 방문을 열 수 있는 열쇠가 있나요? 아마 없을 거죠. 냉장고가 있나요? 그러니까 항상 많이 드시고 위장병을 앓고 계시고 뭐 이런 일들이 비일비재한데 70년 전에 스웨덴의 지적 장애인들은 이런 선언들을 했던 것입니다. 그리고 우리의 문제가 신민고 라디오, TV를 통해서 일반 대중들에게 전달될 것을 요구한다라고 말씀을 주고 계십니다. 2000년에 드디어 스웨덴은 모든 시설을 폐지해야 할 시설 폐쇄법을 만들었습니다. 미국은 비용의 문제로, 북유럽은 인권과 정의의 관점에서 탈시설 운동을 진행했던 것입니다. 뭐 CRPD 이게 이제 아시아 태평양 지역에서 유독 센데요. 그래서 호주를 빼놓고는 굉장히 센 것 같습니다. 그래서 예산을 뭐 부족하니 많이 이러저러한 것들을 떠나서 중요한 문제는 장애인이 장애 정책을 결정하고 있지 않다. 만약에 장애인이 장애 정책을 결정했다면 전 인류가 시설이라고 하는 괴물을 만들었을까? 라고 하는 기본적인 문제제기라고 할 수도 있을 것 같습니다. 다시 미국으로 넘어와서 미국의 70년대의 장애운동가들이 이 턱을 없애기 위해서 턱을 이렇게 부시고 있는 사진입니다. 그때 부셨던 돌이고요. 이 돌은 지금 어디에 있냐면은 네, 여기에 있습니다. 미국 역사박물관에 있습니다. 미국 역사박물관. 그러니까 우리는 뭐 백설공주 뭐 노틀담 이러고 있는데 미국은 장애운동가들이 국정교과서에 나와서 실제로 미국 사회를 진화시킨 위대한 인물로 추앙받고 있는 거죠. 굉장히 다른 거라고 생각을 합니다. 그래서 이런 사회를 만들기 위해서 뭔가 시도를 해야 되는데 파크스라고 하는 그 흑인 여성분이고 이 시대의 흑인들은 버스를 타지 못했습니다. 버스를 타면 질질질 끌려 나와서 뒷골목에 끌려와서 겁나게 맞을 수밖에 없었던 일이었었는데 어쨌든 그 폭력과 이거를 무릅쓰고 버스를 탔고 이러한 위대한 그 리더들이 이분을 만들었습니다. 이분이 없었으면 이분은 당연히 없었겠죠. 이분들이 없었으면 우리는 아마 제주도 곳곳에서 휠체어를 이용하고 있는 장애인들을 보지 못했을 것입니다. 영국방인데요. 지금 막 스웨덴 갔다가 일본 갔다 막 이런 정신없으실 텐데 영국방인데요. 이거는 실제로 유럽 공공 디자인 어워드에서 대상을 받은 그 디자인입니다. 그래서 저 시대에는 아예 공원에 가서 할 게 없었고 그나마 공원에 가서 조금 시대가 지난 다음에 시간이 지난 다음에 그냥 장애인 화장실 하나 덩그러니 있으면은 그냥 장애인 접근하는 공원 이렇게 했었거든요. 그럼 제가 할 수 있는 일은 그냥 비장애인들이 노는 거 멍하고 구경하는 것밖에 없었습니다. 여튼 이거를 누가 만들었을까요? 이 그네를.
이 그네를. 이 그네. 요 친구들이 만들었습니다. 네. 뭐 비장애인하고 장애인하고 통합학급인데요. 비장애인 친구들이 만들었습니다. 왜 나만 타? 그죠? 그 다음에 이거는 얘하고 뭐가 다르죠? 얘는 장애인만 타는 그네고 얘는 같이 타는 그네잖아요. 이거는 또 장애인 친구가 만들었습니다. 왜 나만 타? 그죠? 비장애인 친구든 장애인 친구든 똑같은 말을 한 거죠. 왜 나만 타? 같이 어쩌고저쩌고 해야 되지 않아? 아까 등장했던 어머님들이 얘를 만들었습니다. 무슨 얘기냐면 우리는 특수학교나 내지는 특수학급 이래서 장애인을 철저히 분리하고 있는데 영국 같은 경우에는 장애가 있는 친구에 반해 어떻게 하면 먼저 비장애인 친구, 비장애인 내 자녀들을 같이 통합교육을 시킬 것인가라고 생각을 해서 밤을 새서 줄을 서서라도 장애가 있는 친구 반에 입학을 시키려고 한다고 합니다. 그분들의 청춘 때 그 어머님들의 청춘의 시대에 이 아이들을 이렇게 키웠던 거죠. 장애인이 못하면 엄마도 못 타. 엄마도 못하면 어르신도 못 타. 모두가 이용할 수 있어야 돼. 인권은 꼬맹이 때부터 서로 어울려 놀면서 배우는 거야. 라고 이 엄마들이 70년대부터 영국 사회를 아까 말씀드렸던 당사자 운동과 결합하면서 장애의 사회적 무대를 주창하면서 연대와 협력을 통해서 지금 아이들을 이렇게 키우고 있는 것이다. 라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 그래서 얘기가 아마 굉장히 이거 센 겁니다. 굉장히 센 겁니다. 아마 한국에서는 이 얘기 처음 할 거라고 생각을 하는데 특히 미도리 선생님께서는 제가 왜 저러지? 뭐 이럴 것 같고 조한진 교수님 네가 너 하수 같은데 갑자기 무슨 얘기냐 뭐 이럴 것 같은데 이제 아까 물론 장애인 당사자가 중심이어야 하고 장애인 당사자의 정치적 그 상징성이라고 하는 것들이 장애 운동에서 중요하긴 하나 이제 이 시대로 좀 넘어와야 되는 거 아닌가? 왜냐하면 WHO가 아무리 정상적인 삶을 살아도 삶의 주기의 30%는 장애를 경험하게 된다라고 얘기를 하는데 예를 들어서 아침에 조깅하다가 저녁에 돌아가시는 어르신은 아마도 거의 없으실 텐데 그리고 임신기간에 비장애 여성이 저는 여성이 아니어서 잘 모르지만 산전산후 우울증이나 무거운 짐을 들기 어려운 문제라든가 아니면 화장실을 자주 가야 되는 빈도수나 이런 거로 보면 일시적 장애를 경험하고 있는데 장애라고 하는 낙인 때문에 이 영역에 들어오지 못하는 거 아니야? 그러면 임신기간의 비장애 여성한테 전동 휠체어를 지원하는 거는 굉장히 모순적인 정책일까? 저는 그렇게 생각하지 않거든요. 마트에 제가 이제 전동 휠체어를 이용해서 가게 되면은 예를 들어서 그 임신한 어머님들이나 어르신들이 저를 굉장히 부러운 시선으로 보고 실제로 어르신들은 오셔서 저한테 말을 걸기도 하거든요. 이거 얼마 주면 사요? 어디서 사야 돼요? 실제 이렇게 하거든요. 그러면 장애라고 하는 의제가 지금 현존에서 살고 있는 세대의 그냥 물리적 장애인 당사자가 아니라 인류가 삶의 주기의 30%를 경험하고 있으니 이것은 문제가 아니라 사회적 의제로 해결을 해야 될 문제이고 그것은 장애인 당사자 문제 뿐만이 아니라 통합적 장애 운동을 통한 장애 주류화라고 하는 것들이 시도되어야 되지 않을까라고 생각이 듭니다. 김혜지 의원께서 대한민국 역사상 저는 뭐 특정 정당의 특정 인물을 홍보하려고 얘기하는 건 아니고요. 사실이니까 국회에서 비례가 재선을 한 거는 대한민국 헌정사상 없었던 걸로 기억을 합니다. 그래서 장애 대표 비례로 초선을 하셨고 올해 이제 재선을 활동을 하게 됩니다. 그래서 초선 마지막 그 총리를 대상으로 국정지를 할 때 이거를 아마 도발을 주셨습니다. 대통령 직속 장애인위원회. 그죠? 그래서 뭐 이동이냐 편의냐 뭐 교육이냐 인권교육 뭐 여러 가지 뭐 장애 의제를 해결하기 위한 문제가 있지만 결국엔 이것이 예산과 권력이 강력하게 배경이 되어주지 않는다라고 하면 무의로 끝날 것 아닌가
그렇다고 한다면 대통령이 직접 챙기지 않는 한 어떤 강론도 그것들이 현실화되고 확장 가능성을 가지기에는 한계가 있지 않을까는 생각이 있습니다. 제가 알기로는 8개국의 총리 혹은 대통령 직속으로 장애인위원회가 있고, 호주 같은 경우에는 혐오를 범죄로 취급을 해서 예를 들어 이상호한테 뭐 병신, 쩔뚝다리 이러면 감옥까지 가야 되는, 그것을 실제로 집행하는 기소권과 수사권까지 가지고 있는, 예를 들어서 아까 이 위대한 영국의 어머님들한테 맘충이라고 하는 인간들은 혐오와 냉소의 범죄로 기소권과 수사권을 작동을 시켜서 빵까지 보낼 수 있는 막강한 권력을 갖고 있다라고 알려져 있습니다. 이것이 바로 그냥 이렇게 턱 있는데 슬로프 놓고 이거는 소박한 통합파이고요. 고도화된 통합파라고 한다라고 하면 혐오와 냉소를 제거하기 위한 최고 권력자가 기소권과 수사권까지 위임해서 이거를 실제로 감옥까지 집어넣을 수 있는 강력한 권한, 그리고 혐오와 냉소와 이런 것들이 구체적인 범죄 사항이다라고 하는 국가적 판단, 이런 것들이 실제로 필요하지 않는가라는 생각이 듭니다. 그래서 어쨌든 왔으니까 남는 장사를 해야 되니까 제주도에 발자국 하나는 남겨놔야 돼서, 그래서 상위법이 이거를 하지 마라라고 하는 법은 아무것도 없으니 지방자치에 의거해서 제주도도 운영되고 있으니 이게 뭐 통치가 아니고 자치가 아니고 나아가서 협치라고 한다면, 제주도지사께서 실제로 장애인위원회를 만들어서 호주의 예까지는 모르겠습니다만 내년도 제주 국제포럼에서 작년에 뭐 장애인 어쩌고저쩌고 저쩌고 이러저러 했는데 실제로 다른 나라를 열어보니 장애인만 싸웠던 것이 아니라 많은 엄마들이, 많은 어르신들이 혐오와 냉소를 없애기 위해서 노력을 했고, 호주 같은 경우에는 이런 것들을 범죄로 국가가 규정해서 빵까지 보내더라. 하니 제주도도 이것들을 뭐 낮은 수위에 시작하더라도 가장 강력한 권한으로 예산과 법적 강제력을 가지고 장애 인권, 장애 의제를 챙길 수 있는 기구를 건설하는 것이 맞지 않겠냐라고 하는 논의가 좀 더 진화되고 현실로 만들어졌으면 좋겠습니다. 제 어리버리한 제 발표는 여기서 마치겠습니다. 이상입니다. 네, 감사합니다. 이상호 센터장님께서 열정적인 강의해 주셨는데 여러분 다시 한 번 더 큰 박수 부탁드립니다. 네, 이렇게 지금까지 두 분의 연사님을 모시고 기조 강연을 청해 들었습니다. 지금부터는 토론 진행과 질의응답 세션이 진행될 예정인데요. 무대가 정리되는 대로 장애인 세션의 토론 그리고 질의응답 세션 진행하겠습니다. 이 이상호 센터장님께서 장애인이 적응할 수 있는 사회를 만들어줘야 한다라고 말씀을 해주셨는데, 그래도 이렇게 장애에 관해 논의할 수 있는 자리가 마련된 만큼 또 의미 있는 변화를 이끌어낼 수 있지 않을까라는 긍정적인 생각을 해보게 됩니다. 네, 이어서 토론과 질의응답 시간에도 심도 있는 그리고 다양한 정보가 공유될 것으로 기대를 하고 있습니다. 네, 먼저 좌장님 그리고 토론자분들을 무대 위로 모시겠습니다. 여러분 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네, 토론을 이끌어 주실 오늘 좌장님이신 조한진 대구대학교 교수님 양력을 먼저 잠깐 제가 소개해 올리겠습니다. 이 조한진 교수님께서는 2015년 한국장애학회를 창립해 초대 회장 그리고 2대 회장을 역임해 주셨고요. 2019년부터 3년간 국무총리 산하 장애인 정책조정위원회 위원을 역임해 주셨다고 합니다. 현재는 대구대학교 사회복지학과 겸 대학원 장애학과의 교수이시자 국가인권위원회 전문위원이자 한국인장애인개발원 장애인복지연구회 편집위원장으로도 활동을 해주고 계신다고 합니다. 네, 그럼 무대도 어느 정도 정리가 됐고 그리고 좌장님 그리고 패널 여러분께서도 무대 위로 올라오셨으니까 저희 토론 진행하겠습니다. 저는 마이크를 조한진 대구대학교 교수님께 넘기겠습니다. 교수님 진행 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 방금 소개받은 대구대학교 사회복지학과 겸 대학원 장애학과의 조한진입니다. 여러분 만나 뵈서 반갑고요. 우리 두 분 히라노 미도리 의장님하고 또 이상호 센터장님의 발표에 대해서 잘 들었습니다. 그래서 지금부터는 이 두 분의 발제 기반을 두고 네 분께서 지정 토론을 해 주시도록 하겠습니다. 그러면 토론해 주실 토론자들을 소개시켜 드리도록 하겠습니다.
자, 첫 번째로는 한국장애인개발원 중앙장애인 지역사회 통합지원센터의 서여장 센터장님이십니다. 네, 이어서 그 옆에 계신 분입니다. 한국장애인 재활협회 조성민 사무총장님. 네. 그다음에 세 번째 토론자로 탐나장애인 종합복지관의 고현수 관장님. 마지막으로 이 세션의 주최자이기도 하신 제주특별자치도 강인철 복지가족국장님이십니다. 자, 이 네 분께서는 우리 두 분 발제자의 발제하고도 관련이 있고 특별히 요즘 이슈가 되는 것이 한국에서는 탈시설이 많이 이슈가 되는데 특히 현 정부 들어서의 탈시설에 대한 반대급부가 상당히 강한 것 같아요. 그리고 또 이슈도 많고 거기에 대해서 좀 얘기를 좀 해주시기도 하고 또 작년에 말에 장애인복지법이 개정되면서 자립생활센터가 사회복지시설로 장애인복지시설로 편입이 됐습니다. 그러면서 또 여러 가지 또 새로운 이슈도 생기고 있기 때문에 이를 아울러서 참 이 탈시설이나 자립생활에 관한 얘기할 것들이 많습니다. 그런 의미에서 아주 풍성한 토론이 될 것으로 기대를 하고 있습니다. 근데 들을 말씀 많은데 죄송합니다만 시간은 딱 5분. 시간 지나면 자릅니다. 그래서 시간 유념해 주시기 바라고. 자, 그러면 우선 서 회장님 센터장님으로부터 토론을 듣도록 하겠습니다. 부탁드리겠습니다. 네, 인사드리겠습니다. 소개받은 한국장애인개발원 중앙장애인 지역사회 통합지원센터고요. 이름이 길죠. 예, 서혜정이랍니다. 반갑습니다. 네, 여기 시간이 막 가서 마음이 또 조급하네요. 지금 보니까 다 남성분이고 여성 저 혼자고요. 보니까 또 이제 다 장애분이고 저는 좀 비장애라서 어쨌거나 이 아름다운 제주에 와서 또 제주 2024년 포럼에 와서 굉장히 영광입니다. 그래서 제가 사실 토론이라고 맡았지만 아까 금방 이상호 센터장님이 그러셨나요? 한국은 격동의 시대다. 최근 2, 3년간 탈시설에 대한 실제적인 이제 여러 가지 이제 찬반론 데도 있고 여러 가지 문제가 있었습니다. 그럼에도 불구하고 한국 정부는 탈시설 정책에 대해서 로드맵을 발표했고요. 그거에 대한 이제 시범 사업을 진행 중에 있습니다. 그 시범 사업을 진행하고 있는 중앙장애인 지역사회 통합지원센터에서 일하고 있고요. 그래서 오늘 저는 간단하게 우리 한국 정부가 하고 있는 탈시설 정책에 대해서 소개해드리고 그거 하면서 느꼈던 어떤 한계점, 어떤 그리고 앞으로의 방향을 얘기하고 사실 토론이라서 여러 가지 질문이 좀 많은데 하나씩만 우리 토론 오늘 기조 발제 하셨던 분들한테 질문을 하면서 마무리할까 합니다. 네, 우리 넘어가겠습니다. 금방 말씀드렸지만 보건복지부가 정부에서 서울시 의회님도 계셨지만 서울시부터 큰 도시들은 탈시설 정책을 시작했고요. 복지부는 뒤늦게 21년에 그 탈시설 정책을 시작하겠다라고 이제 로드맵을 발표한 다음에 진짜 많은 찬성하시는 분들 단체 분들은 탈시설이 이제 늦었지만 해야 된다라고 하고 또 시설에 자녀를 보냈던 부모님들은 절대 아직 안 된다. 지역사회 아직 인프라가 없어서 나오면 아직도 우리 아이가 훨씬 큰일 난다라고 굉장히 반대하면서도 여기까지 왔습니다. 네, 그럼에도 불구하고 전 정부에서 발표한 탈시설 로드맵 또 이번 정부에서도 어쨌거나 국정과제로 저희가 포함되어 있고 지금 제6차 종합계획에서도 이 사업은 맥을 지금 간신히 이어가고 있습니다. 네, 지금 만 2년종 3년째 하고 있고요. 내년까지 시범 사업을 할 예정입니다. 이 시범 사업을 하는 이유는 정부가 이제 전국을 대상으로 그러니까 서울이나 대구, 지금 대구 뭐 이런 큰 도시에서 했던 시범 탈시설 사업을 전국으로 확대하려고 그러면 어떤 좀 어려움이 있을까? 지원 체계를 만들려면 어떻게 좀 준비해야 되는가? 광역에는 어떤 전달 체계가 있어야 되고 또 자립지원사라는 그런 인력들은 어떻게 양성하고 배치해야 되고 또 시설에서 실제로 자립을 원하시는 분을 저희가 찾아서 이제 상담하고 이런 과정들은 어떻게 해야 될까 이런 고민들을 좀 하고 있습니다.
그럼에도 불구하고 한 2년 정도에 처음에 10개 지자체가 했던 것이 한 30개 지자체로 좀 늘었고요. 저 이제 뭐 굉장히 많은 것 같은데 정말 군 단위로 시설이 이제 한 시설이 한 120명, 30명 군 단위가 시설의 규모가 굉장히 큽니다. 100명, 200명 되는 시설, 또 올해 들어왔던 시설은 우리나라에서 가장 큰 200명이 넘는 시설이 있는 조그만 시도 본 사업에 이제 시범 사업에 들어왔다는 걸 저는 의미가 있다고 봅니다. 그래서 어쨌거나 이제 처음으로 보건복지부가 국토부랑 이제 손을 한번 잡고 협약을 하고 국토부가 이제 주거 취약계층한테 공공 임대주택을 주면서 또 저희가 필요한 지역사회 여러 가지 활동 지원, 그다음에 소득 보장, 일자리, 그다음에 건강 관리 이런 사업들을 연계하면서 점차 탈시설 사업을 하고 있습니다. 네, 그리고 이제 아까 이제 제 5차, 6차 종합계도 하고 있다고 말씀드리고요. 탈시설 정책을 한 2년 정도 하고 있는데 그리고 한국 정부의 그 입장을 조금 말씀드리고 저 개인적인 입장을 좀 말씀드리고 싶은데요. 그 탈시설이 도대체 뭔데 시설에서 아주 협소한 의미로는 시설에서 나오는 거 수 있고 넓은 의미에서는 시설에서 입소하지 않도록 하는 것들이 있지만 일단 탈시설이라는 용어 자체가 그동안 우리나라가 이제 그 대형 시설들이 한 600개 정도 있고요. 그룹홈까지 포함하면 한 1,500개 정도 시설이 있습니다. 경제 대국 10위 안에 든 우리 한국으로서 아직도 시설이 이렇게 많다는 것은 굉장히 부끄러운 일이지만 그럼에도 불구하고 이제 시설에서 그동안 정부가 이런 정말 지역사회 돌봄이 필요하지 할 때 하지 못했기 때문에 시설에 들어갈 수 없었던 그런 장애인들을 돌봤던 시설들의 관계자한테 마음을 좀 아프게 했던 것 같아요. 제가 지금 2년 정도 했으니까 좀 더 이런 협력이나 협치로 좋은 부드럽게 시작을 해도 좋지 않았을까 이제 실제 실무를 하는 입장으로 좀 그렇습니다. 그래서 어쨌거나 탈시설 용어를 반드시 써야 된다. 어떤 데는 탈시설 용어 절대로 안 된다. 자립지원, 뭐 거주전환 이런 용어 싸움으로 아직까지 좀 하고 있다라는 말씀 드리고요. 그리고 어차피 탈시설 정책인데 시설 정책까지 같이 가야 되냐라는 이제 약간 말이 많았습니다. 제가 지금 약간 2년 동안 하다 보니까 함께 가지 않으면 안 되고 저희가 시작이 시설 장애인이기 때문에 시설에서 반드시 사람이 나오는 것도 중요하지만 그리고 지금까지 한 600개 넘는 시설들도 지금 같은 모습으로는 절대로 운영을 하면 안 되겠다. 네, 이런 생각을 하면서도 시설이 개선될 필요도 있다라는 생각을 좀 하고 있습니다. 그리고 처음에 시작과 다르게 사실 우리나라는 공공임대주택을 그래 전체 그 공급할 때 한 20% 정도를 공급하는 아주 훌륭한 나라입니다. 그럼에도 불구하고 장애인이 살기 위해서는 좀 도심 지역에 있는 엘리베이터가 있는 주택을 공급받아야 되는데 그 국토부에서는 장애인 주택이 제일 어렵대요. 제일 쉬운 건 청년주택. 원룸 정도는 굉장히 좋아도 우리 장애인분들은 최소한 1.5룸 정도는 돼야 되고 엘리베이터가 있어야 되고 도심에 있다 보니까 장애인들 특히 이제 저희 시범 사업에서 제공받는 처음에는 이제 한 3배수 이상 공급한다고 하셨는데 실제적으로는 저희가 받아보니까 장애인들이 입주해서 들어가기에 살기엔 좀 어려운 주택이 있어서 반 이상 반납하는 등 주택의 공급에 좀 문제가 있었습니다. 이런 어려움을 불구하고 정책은 계속 갈 수밖에 없고 어렵게 시작한 사업이기 때문에 저는 가길 원하고요. 내년까지 시범 사업을 끝나고 이제 본 사업이 되길 바라는 마음으로 지금 이제 탈시설이라는 용어보다는 약자 복지라는 용어를 사용하고 있지만 그래도 그 내용은 여전히 이제 탈시설 내용을 가지고 있습니다. 이제 시범 사업은 점점 이제 3차년도 들어서면서 처음에는 아까 탈시설 하다가 이제 입소 대기자 그리고 학대 피해 쉼터 있는 분들 그리고 이제 지역 사회에서 돌봄 체계가 무너진 재가 장애인들도 대상에 포함되어 있고요. 그리고 공급의 형태도 당연히 이제 공공 임대보다는 전세나 자가 재가 장애인까지 포함되고 있다라는 것. 그리고 시설 장애인들한테 80%가 발달 장애이기 때문에 한 번도 지역사회 자립생활 경험하지 않는 분들은 자립의 경험을 체험할 수 있도록 하는 경험들 기회를 제공하고 있습니다. 앞으로 이제 좀 핵심 과제라고 생각하는 거는 역시 이제 계속 주택 공급도 필요하고 제 생각에서는 이제 로드맵이 2021년에 복지부가 이제 21년부터 41년까지 20년 동안 이제 로드맵을 발표했지만 로드맵은 어느 정도 수정 보완이 필요할 것 같습니다.
그리고 어쨌거나 이제 탈시설도 중요하지만 시설에 입소하지 않도록 하는 예방적인 차원의 접근도 좀 필요하다고 생각을 하고요. 그리고 지금의 이제 이 우리나라 정부에서는 이 예산을 지원하는 방식도 장애인 시설에 직접 주는 게 아니라 개인한테 줄 수 있는 예산 지원 방식, 당사자를 지원할 수 있는 개인 예산 제도도 따로 이제 시범 사업을 하기 때문에 그것들이 있으면 아까 말씀 자기결정권에서 조금 더 많이 진보되지 않을까 싶습니다. 네, 이렇게 이제 한국 정부는 노력하고 있음에도 불구하고 약간 아직도 미흡하고 좀 부족하다는 생각을 하고 있습니다. 그래서 조금 시간상 제가 이제 조금 질문을 하고 싶은 거는 아까 얘기 이제 발제를 들으면서 히노라 미노리님한테 일본 같은 경우도 사실 2006년에 조금 더 이제 장애자죠. 그때는 자립지원법을 지금 일본은 했었고 그때 이후로 이제 시설 장애인들이 한 14만 명에서 네, 12만 명 정도로 축소는 됐어요. 한 13년 동안 2만 명 정도뿐이 이제 사실 되어 있지 않고 한국 정부가 사실 로드맵 할 때는 거의 대부분이 나오고 정말 24시간 와상이라던가 의료 집중인 분들만 한 2, 3천 명만 남겨두고 다 탈수를 한다라는 노력을 했는데 그 일본 정부는 그렇게까지는 하지 않았고 아주 서서히 이제 지역사회 이행으로 하고 있는데 일본 안에서는 사실 우리나라 같은 경우는 실패한 정책이다 이랬을 것 같아요. 14년 동안 겨우 14만 명에서 12만 명만 됐기 때문에 우리나라는 실적이 되게 중요하거든요. 목표가. 네, 일본 정부에서는 그 탈시 정책에 대해서 어떻게 좀 평가하고 있는지 아마 시설의 고령화 문제 때문에 그럴 거라고 생각을 하는데 그거에 대해서 좀 묻고 싶고요. 박사님 또 조금만 요약해서. 네, 이상호 센터장님한테는 한번 질문은 제가 아까 말씀 들어보니까 20년부터 IL 센터에 여러 가지 활동하셨는데 우리나라의 20년 후의 IL의 모습은 어떤지 이런 것들을 조금 더 가능한지 아까 스웨덴처럼 94년 시설 폐쇄법이 우리나라에 가능할 건지 그리고 우리나라는 다양한 이해관계자들이 있는데 우리나라는 협력과 협치가 가능할지 묻고 싶습니다. 이상입니다. 네, 감사합니다. 우리 서효정 센터님께서 한국의 탈시설 현황, 쟁점뿐 아니라 두 발제자에 대한 질문도 해주셨고 이따 시간 될 테니까 발제자께서 답을 주시면 고맙겠습니다. 우리 그 서효정 센터님을 다시 한번 좀 박수 좀 주실까요? 네, 고맙습니다. 이어서 조성민 사무총리께서 토론을 이어주시겠는데 우리 사무총장님은 16년 동안 장애인 단체에서 활동하셨고 또 인터넷 뉴스 기자로서 4년간 활동하셨고 2020년에는 인리고를 창안하셨고 지금은 장애인 재활협회 사무총장으로 계십니다. 자, 시간에 딱 맞춰서 알찬 토론 부탁드리겠습니다. 총님. 네. 예, 저는 사실 이상호 센터장님의 기본 원고를 보고 좀 착안을 했고요. 왜 이렇게 저렇게 많이 분노하실 겸 막 이렇게 당사자주의를 이제 더 이상 이제 종결하자라고 하실 정도로 왜 그랬을까 생각을 했었는데 지금 이제 우리 서혜정 센터장님도 말씀하셨지만 저는 2020년대가 탈시설과 관련해서는 위기의 시대가 왔다라고 하는 거고요. 첫 번째는 그 문재인 정부 때 국정과제로 했음에도 불구하고 그 3명의 의원들도 굉장히 늦게 탈시설 관련 뭐 권리보장법뿐만 아니라 탈시설법에 대해서도 굉장히 좀 너무 안이하게 하신 게 아니었을까. 그래서 결국은 제가 말씀드리고자 하는 거는 국가 차원에서도 변죽만 올리다가 끝나다가 결국은 윤석열 정부 와서 아까 그 이상호 센터장님도 말씀하셨는데 탈시설이 홍길동이 돼버린 그렇게 대응 상황이 돼버린 거고요. 지금 탈시설 로드맵에 대해서 이제 말씀을 이제 해주셨는데 이게 제대로 가려면 결국은 장애인복지법을 개정을 해주든 권리보장법을 만들어주든 아니면 이제 탈시설 지원법 이건 최혜영 의원이 발의했죠. 아니면 이종성 의원이 발의했던 자립생활 지원법 뭐라도 하나 통과가 됐어야 되는데 소위 장애인 3법이 2023년 작년 11월인가요? 탈시설이라는 3글자 때문에 사실은 결국은 그 보건복지위 상임 이소위에서 논의하다가 그냥 말았어요. 그게. 그래서 지금 어떻게 보면 다시 한번 살려보자라고 했지만 결국은 이제 내일이 끝나는 거죠. 이번 국회는 오늘이 끝나는 거죠. 그래서 권리보장법은 10년, 15년 넘게 그냥 좌초됐고 그다음에 탈시설도 마찬가지죠. 그래서 기대했던 그런 국회 차원에서의 법률이 뭔가가 돼야 문재인 정부가 만들었던 탈시설 지원 로드맵 2041년까지 올해까지가 시범 사업이 이제 마지막인데 내년에 이걸 가려면
뭔가 근거가 있어야 되는데 지금 이제 그 제가 알기로는 지금 예산 처리지 않습니까? 내년 복지부 예산을 만드는 과정에서 계속 진행 사업은 가져가지만 신규 사업은 어렵고 종결되는 사업 끝나고 새로 연장되는 사업은 심의를 받고 지금 넘어가야 되는 상황이 돼 버리는 거예요. 그러면 과연 이 예산이 뒷받침이 될까라는 걱정이 있다라는 거가 하나 있고요. 즉 국가 차원에서도 그렇고 국회에서도 그렇고 위기를 계속 지금 만들고 있는 상황인 거예요. 또 하나는 지자체도 마찬가지죠. 대표적인 서울시에서 CRPD를 이행하기 위해서 2021년인가 22년 처음으로 탈시설 자립생활 지원 조례를 만들었는데 이거를 작년에 시설 이용자 부모회에서 그 탈시설 지원 조례 폐기 청원을 올렸고 그것이 이제 통과가 됐죠. 그래서 제가 알기로는 5월 달에 본회의에서 서울시 본회의에서 이거를 통과시키려다가 결국 상정을 안 했습니다. 근데 이 청원 조례는 1, 2년까지 계속 끌어갈 수 있거든요. 언제든지 타임만 맞으면 올릴 수 있다라는 거예요. 그래서 중앙정부, 국회, 그다음에 그 탈시설을 가장 열심히 했던 서울시마저 지금 위기에 처해진 그런 상황이다라는 거를 좀 말씀드리고 싶고요. 또 하나는 근데 이 근거에는 제가 사실은 장애계에서 2003년에 왔지만 우리가 장애계에 많은 싸움도 있었죠. 당사자 주인이 뭐 전문가 주인이 아니면 뭐 여러 가지로 싸움을 했었지만 이렇게 부모 대 부모, 당사자 대 당사자 이렇게 싸움이 이렇게 노골적으로 드러난 적이 있었을까 싶습니다. 예를 들면 탈시설 우리가 장애인 3법이 어쩌면 작년 11월에 통과될 수도 있었어요. 권리보장법도 정부안으로 다 됐고 어느 정도 통과가 될 수 있었는데 그때 아마 여기 IL센터 계시는 분들은 알겠지만 IL센터가 작년 연말에 거세게 싸웠고 진영 간에 그것이 의원실 정보까지 갔고 그것이 감정이 굉장히 폭발한 것까지 저는 좀 알고 있었습니다. 제가 이제 이렇게 말씀을 드리는 거는 제가 취재 과정에서 확인됐던 내용들이고요. 그래서 표면상에는 탈시설 3개 단어였지만 여차하면 통과될 수 있는 이 분위기에서 그 갈등이 굉장히 노골화됐다. 그러니까 이 말씀을 드리는 건 정부도 외면하고 국회도 외면하고 지자체도 외면한 탈시설 자립생활 운동. 저는 여기에 동의를 하기 때문에 안타깝다고 생각을 하는 거고요. 그것이 좌초된 데에는 우리 안에 진영 간의 굉장히 갈등이 이젠 부모들까지 나서 싸움판에 들어와 있으니 이걸 어떻게 해결할까? 그러면 오늘의 주제 중에 하나인 IL센터가 이 자립생활 운동을 주도했던 IL센터가 그 역할을 다할 수 있는가라는 겁니다. 사실은 15년 전, 20년 전에는 어쩌면 우리는 과거를 붙들고 옛날의 영광을 재현하면서 오늘을 생각하고 있는 건 아닌지를 한번 되묻고 싶고요. 지금 그런 속에서 15년, 20년이 변해왔는데 이제는 시설에 들어간 IL센터가 저는 그게 들어갔다는 게 잘못됐다는 게 아니라 결국은 그 제도의 틀에 갖춰진 IL센터가 과연 이런 다시 이제 22대 국회에서 권리보장법이든 이런 법안에 대한 다시 상정부터 시작해서 싸움에 전면에 설 수 있을지 한번 생각해 볼 문제라고 해서 그냥 문제 제기 차원에서 이렇게 토론을 마치겠습니다. 네. 네, 감사합니다. 우리 사무총장님께서는 탈시설 관련해서 중앙이든 지자체든 여러 가지 상당히 거센 저항이 있는데 그 근저에는 자립생활 진영 혹은 당사자 부모 간의 알력 혹은 갈등에서 기초한 게 아닌가 안타깝다 하는 말씀을 주신 걸로 이해가 됩니다. 토론 감사하고요. 자, 이어서 세 번째 토론자십니다. 우리 관장님은 11대 제주특별자치도 위원도 영임하셨고 지금 제주 탐나 장애인 종합복지관 관장직 수행하고 계시고 과거에는 제주 장애인 인권포럼 상임대표, 제주인권단체 연석회 상임대표, 제주시민시민단체 연대회 공동대표를 수행하셔서 근 한 30년 동안 특히 제주 지역에서 장애인 인권운동을 위해서 또 복지 향상을 위해서 애를 쓰고 계신 분입니다. 자, 우리 고연수 탐나 장애인 종합복지관 관장님 말씀 듣겠습니다. 예, 반갑습니다. 우리가 박수를 먼저 또 쳐주셔서 또 반갑다는 말씀을 드리겠습니다. 저도 원래 그 야전 출신에 가까워서 우리 아까 이상호 센터장님이 야전 출신이어서 혹시 야전 용어가 생경할 수도 있고 여러분이 듣기에 불편할 수도 있을 수도 있는 단어가 있거든요. 그래서 가급적 그 용어를 쓰지 않으려고 하면 이 원고에 충실하는 게 좋겠다 싶어서 저는 원고를 중심으로
읽도록 하겠습니다. 다만 한 5분은 조금 짧을 수 있다. 한 1, 2분만 더 주시면 그 소환할 수 있다고 생각이 듭니다. 가능한 지키면 더 좋겠습니다. 예. 우선 먼저 저희 이력을 소개를 해주셨는데 제가 그 발표문 중에는 저희 이력을 소개하는 게 좀 있었습니다. 그걸 또 빼고요. 이거 저는 인권운동판에서 소위 장판이라는 동네에서 장애인 운동 진영에서 쭉 오랫동안 활동을 하면서 제도권에도 있었고요. 지금은 또 재활기관이라고 하는 소위 재활자립기관이라는 복지관에 있습니다. 그래서 있다 보면 이걸 느껴져요. 아까 서울과 중앙 차원에서 이야기를 두 분께서 했는데 지역 단위에서 이렇게 아니요, 이거는 전체적으로 한국 사회에서 비슷한데 복지관은 자립생활에 관심 없어요. 예. 자립생활 진영도 역시 복지관에 관심 없습니다. 서로 무관심의 영역이었거나요. 서로 어쩌면은 대척의 영역이었다는 생각을 제가 복지관으로 와서 많이 느낍니다. 즉 제가 탐나장이 종합복지관에 와서 사업들을 쭉 살펴봤는데 사회 모델에 입각한 사업은 실상 한계가 있습니다. 많았다는 얘기를 쭉 드린다. 자립생활은 당연히 사회 모델이죠. 사회 모델은 개인의 변화를 요구하는 게 아니라 사회 변화를 요구하는 거지 않습니까? 장애인 복지관의 모델 역시도 사회 모델에 입각해서 사회 변화를 요구하는 모델로 가야 된다고 생각하는 게 저희 주장입니다. 예, 여기까지고요. 하나는 그러면 지역사회 얘기를 할게요. 지역사회에서는 과연 자립생활 이념의 원리에는 자치단체도 공감합니다. 공감 안 하는 거 아닙니다. 우리 강인철 국장님 같은 경우에도 현정 출신이기도 하고요. 그런데 복지 전달 체계나 재정의 뒷받침이 되고 있느냐? 요거는 별개의 문제입니다. 제가 봤을 때 구호로서의 자립생활은요, 충분히 지역사회 내에서 동의하고 있습니다. 한데 그거는 구호의 문제이고요. 패러다임의 전환은 아직도 전환되지 않았다. 저는 장애를 설명하는 ICIDH2 정도에서 2020년 정도가 머물고 있다. ICIDH2가 1980년대, 90년대에 나온 장애에 대한 설명인데 아직도 거기에 머물고 있다는 게 저의 생각입니다. 제가 작년 모 장애인 행사에 갔다가 엄청난 충격을 받았습니다. 올해의 장애 극복상. 황당했고 당황스러웠거든요. 지금도 장애 극복은 유효합니다. 지역사회에서. 그렇게 상을 10명, 20명 주고 있습니다. 도의 조례에 의한 장안장애 대상 살펴보면 이 장안자가 무슨 의미를 하는지, 제가 도의원으로 있었을 때 이 상을 바꿔보려고 노력하다가 현장에서 반응이 매우 안 좋을 것이라는 정책연구원의 조언을 좀 받고 포기한 바 있습니다. 장안, 글쎄 장안자가 의미하는 게 뭘까 해봅니다. 제가 좀 관심을 갖고 있는 부분은 여기에는 사랑의 집 얘기도 했는데 사랑의 집 보지 않을게요. 국장님께서 불편하실 것 같아요. 다만 사랑의 집의 실비장애인 입소시설의 인권 침해 해결 과정에서 어쨌든 간에 전국적으로 좀 난맥상을 보여준 게 아닌가 싶었습니다. 그래서 자립생활의 길은 좀 멀다는 생각 가져봤습니다. 계속 줄이겠습니다. 저는 두 가지에 관심이 있습니다. 개인 예산제 그리고 자립생활센터가 주도하는 탈시설을 위한 복지관 등과의 서비스기관과의 협업입니다. 지금 서울 등에서 시범사업 중인 개인 예산제는 복지 재정의 아랫도를 빼고 윗도를 쌓는다는 비판에도 불구하고 자기결정권에 기반한 서비스의 획기적 변화 가능성은 좀 있다고 봅니다. 그런데 장애 당사자 요구에 사람 중심의 지역사회 기반이 마련돼야 한다는 것인데 제주 지역사회도 개인 예산제는 목전이라고 생각합니다. 그런데 어떻게 당사자성을 발현시킬 것인가, 개인별 욕구에 대응하는 현재의 주거환경, 건강환경, 치료, 문화 등 지역 인프라의 공급의 이 가능성에 대해서, 즉 수용성에 대해서는 한번 살펴볼 필요가 있다고 봅니다. 뺄게요. 또 다음 거도 빼겠는데 어쨌든 간에 제가 속해 있는 장애인복지관을 포함해서 도내 복지관도 궁극적으로는 개인별 예산제의 도입에 따른 서비스 내용을 좀 재구조할 필요는 있다고 봐집니다.
장애인복지법으로 자립생활센터가 법적 지위를 획득을 했죠. 저는 자립생활센터만큼 이 사회 모델에 입각한 권익 용어와 지역사회 환경 변화에 내용적으로 충실하고 경험치가 축적된 복지기관 없다고 생각합니다. 이 복지관은 이 권익 옹호의 경험, 그리고 동료 상담의 경험, 지역사회 환경 개선의 경험을 장애복지관하고 좀 나눠주세요. 좀 나눠줄 의무가 있는 거예요. 이제는 나눠주시고 또 연대와 협력을 통해서 사업을 시행해야 될 의무가 저는 있다고 봅니다. 또 토론 모두에서 제가 지적했지만 자립생활센터 등도 자립생활 운동진영이라는 자립생활센터도 재활자립기관인 복지관과 상호 협업 채널에 구축에 무관심하지 말았으면 좋겠다. 그리고 무신경하지 말았으면 좋겠다. 그리고 거꾸로 장애인 종합복지관들도 현재 도내에 있는 6개의 종별복지관과 종합복지관이 존재하는데 자립생활의 경험치가 있던 이 기관의 유경험을 유용하게 활용할 필요가 있다고 저는 생각을 합니다. 끝으로 말씀드립니다. 장애인 종합복지관은 제가 우리 직원한테 물었습니다. 장애인 종합복지관은 탈시설 수행기관이냐 아니냐 이거 묻거든요. 대답을 정확하게 못합니다. 예, 저는 명백하게 장애인 종합복지관은 탈시설 지원기관이라고 생각을 합니다. 여기서부터 출발하지 않으면 혼란스러울 겁니다. 장애인 종합복지관은 이 모델은 세계사적으로 우리나라에만 존재하시는 거 아시죠? 외국 사회에는 장애인 종합복지관이라는 모델 없습니다. 독특한 모델인데 이 부분을 좀 유념할 필요가 있다고 봅니다. 제가 우리 복지관에서 보통의 삶이라는 말을 굉장히 강조합니다. 우리 복지관에 이번에 새로이 미션으로 규정된 게 보통의 삶인데 이 보통의 삶이라는 것이 이거 아니겠습니까? 아까 이제 울펜스버거의 정상화도 아까 여기 표했던데 정상화라는 것은요. 완전 조금만 이게 끝이에요. 예. 30초면 됩니다. 네. 정상화라는 것은 즉 보통의 삶이라는 것은 사회의 속도와 내용에 장애인들을 그쪽에 맞춰서 재활시키는 게 아니고요. 사회와 속도의 내용이 장애인, 특히 중증 장애인의 속도와 내용에 맞춰주는 겁니다. 이게 저는 정상화라고 생각합니다. 예, 이상입니다. 예. 네, 감사합니다. 우리 관장님께서는 자립생활 철학과 에 기초해서 복지관이 어떻게 해야 될지 협력과 긴장의 관계에 대해서 자립생활센터 긴장과 협력의 관계에 대해서 잘 말씀해 주셨습니다. 감사드립니다. 자, 마지막 토론자십니다. 강윤철 국장님께서는 서울시립 북부장애인종합복지관 관장 역임하셨고 또 19대 국회의원 보좌관, 또 보건복지부 장애인권익지원과장, 또 제주특별자치도 지체장애인협회 회장, 지금은 제주도특별자치도 복지가족국장으로서 장애인의 권익 향상을 애쓰고 계십니다. 시간 많이 단축해 주실 걸로 믿고 부탁드리겠습니다. 시작하겠습니다. 네. 예, 강인철입니다. 이것저것 다 해먹은 강인철입니다. 이제 간단하게 진행하겠습니다. 과연 이제 탈시설 자립생활로 가능한가? 저는 그렇지 않다고 생각합니다. 이거 코로나 팬데믹 때 보니까 시설에 아무도 안 갔습니다. 시설에 있는 장애인 아무도 보호해주지 않았습니다. 그러면 과연 이제 자립생활이라는 딱지를 붙이면 가능한가? 시설을 나오게 되면 누가 보호해주고 누가 자립을 시켜줄 것인가? 본인이 다 정상화의 원리로 그 다음에 사회적 모델로 가능합니까? 저는 우리가 얘기하는 자립생활 모형이 과연 사회적 모델이 자립생활을 지원해주는 그런 이제 백그라운드가 될 수 있을 것인가? 저는 아니라고 생각합니다. 우리가 생각하는 사회적 모델, 대한민국에서 얘기하는 사회적 모델이 과연 우리가 장애복지에서 탈시설을 할 수 있는 그런 철학 그리고 이론 그리고 자립생활을 할 수 있는 이론인가에 대한 부분은 흘러갔다고 생각을 합니다. 아직 이걸로서는 이 사회를 변화시키기 굉장히 어렵다. 그래서 새로운 철학과 새로운 모형이 만들어져야 되지 않을까 생각이 들고 그 속에 과연 지금 현재 자립생활센터가 그 역할이 그것을 창출해낼 수 있는 그런 단위이고 조직인가에 대한 부분은 겸허히 반성하고 우리가 다시 논의를 좀 해봐야 될 때가 아닌가 생각을 합니다. 아까 나머지 그 더 중요한 것은 우리 그 토론자가 이상호 대표님이라든가 또 우리 발제자들한테 그 질문한 걸로 가름하도록 하겠습니다. 네, 이상입니다. 예, 관장님, 네,
우리 국장님께서 막판 뒤집기를 해주시네요. 이 사회적 모임이나 자립생활 모델이 지금 유효한가? 그렇다면은 새로운 뭐가 나오지 않아야 되는가? 뭐라고 딱히 말씀해 주시지 않으셨는데 진짜 막판 뒤집기를 해주셨습니다. 여하튼 자 일단 네 분의 지형 토론은 마쳤고요. 일단 플로어에 계신 분들에게 질의 시간 드려야 되는데 시간이 촉박해서 일단 우리 서효정 박사님이 질문하신 우리 저기 미도리 의장님에 대한 거 그리고 또 이상우 센터님에 대한 것만 간단히 답 주시고 그다음에 시간이 허용하는 한에서 한 분 정도 플로어에 계신 분의 질문을 받도록 하겠습니다. 그러면 누가 우리 미도리 의장님부터 아까 서효정 박사님의 질문에 대해서 간단히 답을 주시 부탁드리겠습니다. すみません、日本語で話をさせていただきます。脱施設は日本は本当に遅いんじゃないかとおっしゃいました。これはある種の政策の失敗ではというご指摘でした。私も全くその通りだと思っています。私たちは国が脱施設といいますか、地域移行という言葉で日本語では言いますが、地域移行を政策の中に入れたとき、これはもうすぐにでもというかスピード感を持って、動いていくんだろうと思っていました。ところがご指摘の通りの遅さです。その要因として考えられるのはやはり日本では施設の協会がありまして、オーガニゼーションがでそこがやはり強い力を持っていて、やはり国会議員LDP の政治家たちに強く働きかけて施設の温存、残しておくっていうことをに動いたということと、やはり親の会、日本では知的障害者の会、手をつなぐ育成会といいますが、その親の会の人たちがやはり今の若い人たちはそうでもないんですが、年齢をいったお母さんお父さんたちの考え方はやはり子どもたち、自分たちが亡くなった後の子どもたちの対の住みか、最後の居場所としての施設というのは絶対にいるんだという考え方をやはりこの国会議員の皆さんたちを通じて、厚生労働省に、すごく強く働きかけてきておられたということが、私たちの運動の、弱さっていうのもあったと思いますが、脱施設が、なかなか進まなかった要因かというふうに思います。でその点を CRPD の方からも強く指摘されコミュニティの方からも強く指摘をされています。日本は脱施設があまりにも先進国の中で遅い。もう一つは、インクルーシブエデュケーション、インクルーシブ教育が、実現していない。もう先進国とは言えないという厳しい指摘を受けました。でそのことは私たちがCRPD にパラレルレポートを出した JDF という団体もう一つありますが、でその中に DPI も入ってるんですけれども、 JDF の中には、脱施設っていうか地域移行を強く進めていくべきだという私たちのような考え方とともに、やはり、施設の職員の人たちの行き場もあるだろうしということもあってなのか、施設温存、あるいは教育でいうと養護学校温存もっとたくさん作れというような形で、の考えがある人も含めて JDF に、パラレルレポートを出したんですね。だからそのパラレルレポートではしっかりと脱施設とかインクルーシブ教育の徹底ということは私たちは言いたかったんですけど出せなかった。しかし、いろんなロビー活動を通じて、コミュニティのメンバーの方たちが日本の現状が分かられて、そして、先進国の中であまりにも遅い脱施設とインクルーシブ教育ということを指摘されました。で今私たちは今週末 DPI は年次総会をやるのですが、今年度の、活動の大きなポイントを、地域移行という今まではちょっとあやふやな言い方をしてたけれども、脱施設って言わなきゃいけないねっていうことで脱施設っていう形で進めていこうと
いうふうに言っていますし、インクルーシブ教育も同じように言っています。それで一つ面白い言わなきゃいけないのは、I'm sorry. Could you repeat your answers? too many, too long? Yes. I'm too long. sorry. Okay, okay,そう。예, 예. ということです。一つだけ言わせてください。親の会もですね、考え方を変え始めています。CRPD がような考え方を述べた中で、やはり若いお母さんお父さんたちは施設に子どもたちが最後に入って対の住み方をするという考え方に固執してはいけないんだと。いろんな障害を持った地域で自立をしている人たちとの今後は共闘で、地域移行脱施設の道も考えていかなきゃいけないんだと考え始めている親たちが少しずつ出てきたということを申し添えたいと思います。以上です。 예, 감사합니다. 자, 이어서 이상우 센터장님 진짜 짧게 예, 답변 부탁드립니다. 예, 노무현 정부 말기에 빈민차별 잘 알려지지 않은 사실인데, 빈민차별시정위원회에서 탈시설화를 연구했고 시설협회 혹은 시설원장님들하고도 꽤 큰 합의를 이룬 바가 있습니다. 맥락은 뭐냐면 대체자산화, 시설이 갖고 있는 니네 부동산 사줄게. 대신 조건이 있어. 국가가 사주는데 조그맣게 지역으로 들어와. 그리고 만약에 조그맣게 지역으로 들어오는데 10개야. 근데 모법인에서 3개만 해. 나머지 7개는 다른 법인에서 해. 뭐 이런 거거든요. 근데 시설 원장님들도 꽤나 동의했다라고 하는 그 현실은, 이게 꽤나 현실화될 수 있는 접근성이 있었다. 다만 아쉬운 거는 정권 말기에 하는 바람에 그것들이 현실적인 타이밍을 가져가기는 힘들었다. 그래서 그러니까 문재인 정부에서 처음 한 걸로 알고 있는데, 사실은 이제 노무현 정부에서 먼저 했었고 시설 측하고 꽤나 큰 접근을 이뤘다라고 생각을 합니다. 20년 후에 IL 운동이 어떻게 될지 저도 잘 모르겠습니다. 제 인생도 20년 뒤에 어떻게 될지 모르겠는데 개인적으로는 일단 놀아볼 생각인데요. 근데 어쨌든 장부에는 써 있습니다. IL 운동은 탈시설이 아니라요, 반시설 반재활 운동입니다. 다만 지금 이제 반시설 운동은 어쨌든 한 프레임이 지나갔죠. 그리고 지금처럼 한 20년 전만 해도 시설에 대해서 시비 거는 사람이 없었거든요. 한국 사회에서. 장애인이 시설 가는 당연하고 시설에 대해서 죽는 것도 당연했어요. 시설은 굉장히 훌륭하게 자성과 사랑으로 장애인을 대하는 훌륭한 도덕적 집단이었어요. 그죠? 근데 어쨌든 비난이 아니라 비판적 논쟁을 청와대까지 끌고 왔다라고 하는 것은, 그것은 지난 20년 동안 IL 운동이 정말 산재 센터마다 10명 이상의 산재를 맞으면서 겪어냈던 헌신의 서약이다. 이거는 명백하다. 그러면 IL 센터가 왜 이 모양으로 못하냐? 없어서 못하죠. 복지관이요? 300억이에요, 부동산이. 평균. 조금만 요약을. 예, 연 예산이 50억이에요. 자립생활센터 잘 나가는 게 부동산이 10억이에요. 국비 지원 받는 게 1억 2천인가 그래요, 서울시 기준으로. 그죠? 그러면 장애인 집단하고 비장애인 집단하고 장애인 문제를 해결하라고 하는데, 여기는 50배의 물량을 주고 여기는 50분의 1의 물량을 주고 잘하니 못하니 하는 게, 이게 평등선에 준하는 분석인가라고 하는 거에 대해서 문제 제기가 있고요. 마지막으로 서울시는 3개구에 걸쳐서 종별 파괴를 시작했습니다. 그러니까 예를 들어서 양천구에 뭐 장복이 있고 청소년복지관이, 노인복지관이 있다 그러면, 센터장님 이제 줄여서. 예, 요것만. 예. 그래서 그러니까 이 종별을 파괴하고 결국에는 복지관도 아까 노무현 정부의 검토대로 대체자산화해서 지역사회에서 조그맣게 쪼개고 모법인의 할당량을 30%로 정하겠다라고 하는 서울시의 비공식 전략이 있다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 이상입니다.
네, 감사합니다. 제가 아까 약속드리기를 이 두 분의 답변 듣고 난 다음에 플로어에 계신 분들의 질문을 받겠노라고 했는데 아마 다른 스케줄이 있는 것 같아요. 그래서 그러지 못할 것 같고 발표자와 토론자들에게 개인적으로 질문해 주시면 고맙겠습니다. 마무리해야 될 것 같습니다. 우리 미도르 의장님이 일본의 상황을 주로 말씀해 주셨고, 그다음에 이성훈 센터장님이 국제 사례와 우리나라 사회를 말씀해 주셨고, 또 소혜전 박사님이 탈설화 요약해 주셨고, 또 그다음에 조성민 총장님이 지금 이렇게 잘 안 돌아가는 것은 우리 내부의 문제 아니냐 말씀해 주셨고, 고윤수 관장님이 복지관과 IL센터 간의 긴장을 협조의 관계에 대한 말씀해 주시다가 드디어 강윤재 국장님 가서는 이거 아닌 것 같다 이거라고서 자립생활 사회적 모델 아닌 것 같다 그 뒤집어질까지 가서 결론이 안 나는데 여튼간에 잠깐만요. 스케줄 때문에 바쁜지는 모르겠지만 이거 다음 또 해야 돼요. 정책 결정과이신 국장님의 말씀이 오해 소지를 할 수 있어요. 제가 아까 이렇게 아. 말씀드렸는데 사회 모델은 자, 잠깐만 계세요. 사회 모델은 이제 존재 가치가 사라졌다. 아니 잠깐 자꾸 이 얘기를 하시게 되면 지금 여기에 플로에 계신 분들 중에 혼란이 있을 수 있어요. 아니 그러니까 제가 아니까 그렇게 마무리할 거니까 관장이 걱정하지 마시고요. 예, 그래서 그렇게까지 말씀을 스케줄 얘기를 하세요. 아니 잠깐만요. 이 스케줄 여기서 있기 때문에 여기서 뭐 문을 닫아야 됩니다. 계속 여기서 할 수 있는 게 아니고 여하튼 그 국장님까지 거기까지 갔는데 그렇게 맞는 게 아니고 자 그럼 우리가 어떻게 할 거냐는 것이죠. 그러면 말씀하시는 대로 사회적 모델과 자립생활 모델이 유효하지 않느냐 저는 그렇게 보지 않고요. 어쨌든 그럼에도 불구하고 반성할 지점이 있다는 식으로 말씀한 걸 충분히 이해를 합니다. 국장님께서 그런 의도로 말씀하신 걸 이해를 하고 그렇다면 두 가지 방법이 하나는 과거에 우리가 과연 사회적 모델하고 자율생활 모델에 충실했는가 생각해 볼 필요가 있고 또 우리가 너무 옹구집적으로 가지 않았는가 손을 좀 주위에 뻗쳐서 상호 의존할 필요도 있지 않는가 또 공정 공세할 필요도 있지 않는가 그것이 자립생활과 복지관의 영역이든 여러 영역이든 그렇게 한번 반성할 지점이 아닌가 그것으로서 오늘 우리 세션에 결론이 안 나서 좀 찝찝하겠지만 주요한 의미가 아닌가라는 생각이 듭니다. 다시 한번 우리 발제자 토론자 충실한 발제 토론에 감사드리고 시간의 쫓김에 대해서 죄송합니다. 자 그러면 오늘 더 나은 세상 장애인의 자립생활과 사회참여 통합을 위한 협력방안 모색 대시에서 마치도록 하겠습니다. 고생하셨습니다. 네, 감사합니다. 이렇게 장애인 세션이 끝이 났습니다. 함께해 주신 여러분 진심으로 감사드립니다. 조심히 돌아가십시오.